power 4 plus 1 by 2 power 4 plus 1 by 3 power 4 and start dot 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 5 power 4 by 90. You have to identify three things here. First one is what is the formula of A naught and AN. A naught formula equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x dx and AN equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x cos nx dx. And third one, for detection, the denominator power 4 is coming. Power 4 will. So power 2, 3 வந்து directly போடுறாங்க. Power 4 வந்து I can use the Parseval's identity. Using that only you are going to see detection. Okay. The offering Fourier cosine series is, this is the formula. F of x equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity n cos nx, where a naught equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x dx, that is 2 by pi f of x equal to x into pi minus x. The straight integration will multiply x within the bracket, it will become pi x minus x square. Pi x integration pi x square by 2 minus x square integration x cube by 3. Apply the upper and lower limit. That is it. So pi x square by 2 minus x cube by 3. Therefore 2 by pi of pi cube by 2 minus pi cube by 3. Take the LCM. LCM is 6 and 3 pi cube minus 2 pi cube by 6 and cancels here. 2 by pi cube by 6 and simplify, it is pi square by 3. This is A naught value. The same way, find out AN. AN, this is the formula. 2 by pi integral 0 to pi f of x cos nx dx equals to this 2 by pi as it is, integration also as it is, f of x equal to x into pi minus x. Multiply x within the bracket pi x minus x square. Now pi x minus x square, this part is u, this part is dv. From u, find out u dash, u double dash. From dv, find out v and v1 and substitute here. 2 by pi uv minus u dash v1 plus u double dash v2. Two terms coming cos, sin, one on the cos. You are knowing that. Prabhakaran, can I come on the line? Help me. Sir? Okay. Limit இல்லையா, limit pi இந்த sin x இருக்குல்ல, அந்த x க்கு பதிலா pi சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன இருக்குப்பா? n க்கு பதிலா 5 சார்? x க்கு பதிலா pi. sin n pi ஆகுமா? எஸ் சார். n pi. pi சார், pi pi. அப்பர் அண்ட் லோயர் லிமிட். sin n pi னா 0 ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணா x equal to 0 போட்டீங்கன்னா sin 0. லாஸ்ட் டேர்ம் சைன்ல இருக்கு, தட் இஸ் ஆல்சோ 0. மிடில் காஸ் மட்டும் நான் ஜீரோ வேல்யூ வரும். எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம். ஓகே, காஸ்ல போட்டீங்கன்னா காஸ் pi equal to minus 1 whole 4 and cos 0 equal to 1. This simplify பண்ணா I will get this form. 2 by pi minus pi into minus 1 whole 4 by n square minus pi by n square. Take the common thing out. pi காமனா இருக்கு, n square காமனா இருக்கு, pi எடுத்து கேன்சல் பண்ணிக்கங்க. minus of minus 1 whole 4 by minus 1. அதை பிரிக்கலாம். ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி minus 1 whole 4 plus 1 minus 1 இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருந்ததுன்னா we have to separate by the odd and even. இதில் வந்து ஈவனுக்கு வேல்யூ இருக்கு, ஆடுக்கு 0 பாருங்க. minus 1 whole power 1 போட்டிங்கன்னா minus 1 plus 1 is 0. ஈவன் போட்டிங்கன்னா minus 1 whole power 2 is plus 1. 1 plus 1 2. So 2 into outside 2 4. Therefore an equal to minus 4 by n square for n equal to even. 0 for n equal to odd. Clear ka doubt irukappa? Anybody having doubt? No sir, no sir. Okay. And substitute a naught and an value. This is the formula. F of x equal to
a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n cos nx, and here substitute a naught equal to 5 square by 3 plus a n value n equal to the base even because we are going to supply n equal to even number alone, even தான் போட போறோம், அது even. Then expand பண்றோம். expand பண்ணா cos n பதிலா first even 2, second even 4, அடுத்த even 6 and so on. பிகினிங்ல சொன்ன பவர் 4 வந்தனா நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது பாஸ்கால்ஸ் ஐடென்டிட்டி. பாஸ்கால்ஸ் ஐடென்டிட்டி ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் ஃபோரியர் கொசைன் சீரிஸ். ஃபார்முலா 2 by pi into 0 to pi f of x whole square equal to a naught square by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n whole square. கொசைன்னா a n மட்டும் தான் இருக்கும், சைன்னா b n மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த கொசைன்னா a naught a n, சைன்னா only b n. Here you have to substitute the value. So 2 by pi 0 to pi x minus x square whole square left hand side, right hand side 1 by 2 of pi square by 3 whole square plus n equal to even to infinity 16 by n power 4. அவ்வளோதான். left hand side expand பண்ணி integrate பண்றீங்க. left hand side you can expand it and integrate. right hand side is 5 power 4 by 9 into 2, so 5 power 4 by 18 plus the 16 take it outside 1 by even number sublet not 2 power 4, 4 power 4, 6 power 4. That's it. left hand side simplify பண்ணிக்கங்க. இப்போ now integrate x square integrate x cube by 3, x power 4 integrate x power 5 by 5, x cube integrate x power 4 by 4 and apply the upper and lower limit. லோயர் லிமிட் 0, எல்லாமே அல்ஜிப்ரிக்கா இருக்கனால லோயர் லிமிட் 0 ஆயிடும், அப்பர் லிமிட் மட்டும் வேல்யூ வரும். எல்லாத்தையும் 5 power 5 வர மாதிரி எடுப்பாருங்க. இது 5 ஸ்கொயர், எக்ஸ் பல சப்ஸ்டிட்டிங் 5 it become 5 power 5. This is x equal to 5 means 5 power 5. Here x power 4 is 5 power 4 into pi, that is 5 power 5 into 2, 5 4 இது கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இந்த இன்டகிரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சப்ஸ்டிட் பண்ணது anybody having டவுட் இருக்கா பாருங்க. இந்த இன்டகிரேஷன்ல வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணதுல டவுட் இருந்தா கேளுங்க. கேக்குதா தம்பி? நோ டவுட். இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளை பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாமே 5 power 5 ஆயிடுச்சு. டேக் 5 power 5 அவுட் சைட் அண்ட் டேக் த எல்சிஎம் ஆஃப் 352. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 5 power 4 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கேன்சல் பண்ணலாம். எப்படின்னா டினாமினேட்டர் ஒரு 5 இருக்கிறனால இந்த 5 கூட சேர்ந்து 5 power 4 ஆயிடும். அது அப்படியே சிம்பிள். அவ்வளோதான். இந்த 4 ஸ்டெப்ஸில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, அப்படியே பாருங்க. Any doubt? Yes. Doubt irukappa? இல்ல சார். Okay. Next problem. Find the operating sine series இது. Sine series க்கு only bn is enough. f of x equal to x cos x. The limit 0,5. Find the operating சைன் சீரிஸ் தான் சொல்றாங்க. அப்ப there is no detection part, only making bn.
dn கண்டுபிடிக்கிறேன், அதை சப்ஸ்டிட் பண்றேன். தட்ஸ் ஓவர். f of x equal to summation n equal to 1 to infinity dn sin nx, where dn equal to 2 by pi into 0 to pi f of x sin nx dx. f of x equal to x cos x sin nx as it is. இப்போ இதில் கம்பைன் பண்ணணும். ரெண்டு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் இருக்கு, sin nx cos x இருக்கு. அந்த sin a cos b ஃபார்ம்ல ரிடியூஸ் பண்றேன். ஏனா nx, b னா x. x வந்து அல்ஜிபிரிக் தனியா வச்சுக்கிறேன், பெர்னோலிஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இட் கேன் பிட் sin nx cos x sin a cos b equal to half of, இல்லைன்னா 2 மல்டிபிள் நியூமரேட்டர் இருக்கு இல்லையா, அது உள்ள போட்டீங்கன்னா ஆஃப் போட தேவையில்லை, இல்லைன்னா ஆஃப் ஆஃப் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு 2 கூட கேன்சல் பண்ணணும். இப்படி என்ன பண்ணிக்கோங்க, sin a cos b equal to sin of a plus b plus sin of a minus b. அப்போ 2 sin nx cos x இந்த ஃபார்மேட் வரும். sin of a plus b sin of n plus 1x plus sin of n minus 1x. இப்போ இன்டெகிரேட் பண்றீங்க, ரெண்டு ஸ்டெப்ல வரும். x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதுல ஒரு பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா, நெக்ஸ்ட்ல ஒரு பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா வரும். இன்டெகிரேட் செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்க, x into sin of n plus 1x dx plus same 1 by pi 0 to pi x sin n minus 1x dx. பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா x என்றது u, dv என்றது sin n plus 1x dx. u equal to x, அப்போ u dash equal to 1, dv equal to sin n plus 1x dx, v equal to minus cos n plus 1x by n plus 1. ஒன் more time இன்டெகிரேட் பண்ணா மறுபடியும் சைன் ஆயிடும். அதுதான் செகண்ட் இன்டெகிரல். u equal to x, u dash equal to 1, sin n minus 1x இன்டெகிரேட் பண்ணா minus cos n minus 1x by n minus 1. again இன்டெகிரேட் பண்ணா minus sin n minus x by n minus 1 whole square. அதான் இல்ல sin term plus 0 ஆயிடும். ஏன் 0 ஆகுதுன்னா sin pi sin n plus 1 pi sin 2 pi எல்லாமே 0. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் பாருங்க, கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல அப்பர் லிமிட் போட்டீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் cos n plus 1x இருக்கு இல்லையா, அது நான் ஜீரோ. sin n plus 1x அது 0. நெக்ஸ்ட் லோயர் லிமிட் வா, இந்த முன்னாடியே x இருக்கு, அப்ப x க்கு 0 பண்ணா this cos term also 0. next sin term as usual x equal to 0, sin 0 is 0. அதனால only one term வரும். 4 லிமிட்ஸ்ல only one is non-zero. The same way other 4 லிமிட்ல only one is non-zero. upper limit of cos of n minus 1. மீதி 3 வந்து 0 ஆகும். அதான் பாருங்க, 3 0 ஆகுது, non-zero இருக்கிறது 2 மட்டும்தான் இருக்கு. cos n plus 1 pi வந்து minus 1 whole power n plus 1. காமனா எடுக்கணும்னா pi into minus 1 whole power n plus 1 எடுக்க முடியாது. காமனா ஓப்பன் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும். அப்படி ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மைனஸ் வந்து இது கூட போய் மெர்ஜ் ஆயிடும். மெர்ஜ் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் என்ன ஆயிடும், n plus 2 ஆயிடும். இதுல ஒரு எண்ணை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா -1 + 1 ஆயிட்டு என்னன்னு வந்துடும். அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா ரெடியூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. இல்ல மேல இருக்கிற ஸ்டெப் அப்படியே இருந்தாலும் சரி, இந்த ஜீரோங்கெல்லாம் விட்டுட்டு பையை காமனா எடுத்துட்டு நியூமரேட்டர் இருக்கிற பை கூட கேன்சல் பண்ணிட்டு you can write it as it is. That is also correct. அதுக்கப்புறம் காமன் எடுக்குன்னா இங்க என்ன இருக்குன்னா -1 whole power n, இங்கே -1 whole power n வெளியே எடுத்தீங்கன்னா -1 whole power 2 இருக்கும். -1 whole power 2 ஈவன் நம்பர் +1 1 by n plus 1 plus 1 by n minus 1. The 4 steps difficult in the kelpa, that is including 5 steps. 5 steps la idha doubt na kelunga.
Any doubt? No, sir. ஓகே. இதை இன்னும் கொஞ்சம் எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க. கிராஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா n மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் n ப்ளஸ் ஒன் வரும் பை n ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர். அப்போ 2n by n plus 1 n minus 1. அப்போ 2n into minus 1 whole power n by n square minus 1 and provided n not equal to 1. n equal to 1 போட்டிங்கன்னா 0 ஆகிடும். அப்போ infinity ஆகிடும். Therefore, we have to find out the b1 term separately. This bn is valid for all the values except 1. அப்போ 1க்கு தனியாக b1 ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும். n equal to 1, we have b1. b1 equal to 2 by pi, the 0 to pi, f of x, sin n கிடையாது, that is x, sin x. It is equal to x cos x sin x. The 2 sin x cos x sin to x பிரிச்சுக்கலாம். 1 by pi into 0 to pi x into sin to x. Now apply the Bernoulli's formula. U equal to x, dv equal to sin to x. From u find out u dash is 1. From dv sin to x is its integration is minus cos to x by 2. Again its integration minus sin to x by 4. அது ஃபார்முலாக்குள்ள போடுறீங்க. அவ்வளோதான், ஃபார்முலாவில் போட்டீங்க. இல்ல செகண்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, sin to x by 4. sin to x by 4. For upper limit also it is 0. For lower limit also it is 0. Next, the cos to x ல upper limit pi க்கு non-zero. Lower limit when you are substituting x equal to 0 in the front x, make it this term as 0. இந்த x 0 இருக்கனால full make it 0. 4ல 3 is 0. Only 1 is non-zero. அது x க்கு பதிலா pi போட்டா cos 2 pi 1 1 by 2 x பதிலா ஒரு pi, therefore minus 2 and therefore f of x equal to summation n equal to 1 to infinity bn sin x. It can be expanded as summation start with 2. 1 summation கிடையாது. அப்ப b1 sin x summation n equal to 2 to infinity bn sin x. bn வேல்யூ போடுறீங்க, bn summation யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம். அவ்வளவுதான். இல்ல டவுட் இருந்தா கேட்பா. Any doubt? No, sir. Okay. Next part. Apply the sin series சொல்லிட்டாங்க. sin series வந்து sin ஆஃப் ரேஞ்ச் ஒன்று தான். முன்ன வந்து பைல இருந்தது, இப்போ எல்ல வந்துருக்கு. அவ்வளோதான். இதோட லிமிட் வந்து 0 to L. 0 to L we are having the intermediate limit L by 2. L 0 to L by 2 and L by 2 is 0 to L by 2 இருக்கிற f of x x. L by 2 L இருக்கிற f of x L minus x. Can remember it? ரெண்டு இன்டகிரேஷன் வரும். x for 0 to L by 2. L minus x L by 2 to x L. Sin series ஆல only bn. The Fourier sin series is f of x equal to n equal to 1 to infinity bn sin n by x by x. Hello. Therefore, bn equal to, this is the formula 2 by L into 0 to L f of x sin n by x by L into bn. இப்போ split up பண்றாங்க லிமிட். This 0 to L can be split up using L by 2. Therefore, 2 by L of 0 to L by 2 x sin n by x by L into dx plus 2 by L, this L by 2 to L, L minus x sin n by x by L. X, L minus x substitute பண்ணிக்கலாம். Next, Bernoulli's formula. U integrate பண்ணா
சரி டிஃபரன்ஷியேட்னா 1 முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் sin n by x integration minus cos n by x by l by n pi by l. One more integration minus sin n by x by l by l by n pi by l whole square. அதே தான் இங்க l minus x differentiation minus 1 sin n by x by l already explained. ரெண்டுத்தையும் அப்ளை பண்றீங்க ஃபுல்லா. கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் காஸ் இருக்கு இல்லையா, காஸ் வந்து 0 மாத்துதான்னு பார்க்க வேண்டிய எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் n பை எக்ஸ் பை எல். இந்த எக்ஸ் போல எல் பை 2 போட்டீங்கன்னா எல்எல் கேன்சல் ஆயிடும். 2 ஆல்சோ தேர். ஸோ n பை பை 2 இருக்கும். காஸ் n பை பை 2 என்னன்னு தெரியாது நமக்கு. என்னோட வேல்யூக்கு சொன்ன மாதிரி தான் காஸ் n பை 2 மாறும். n equal to 2 ஆச்சுன்னா காஸ் பை ஆயிடும். n equal to 1 ஆச்சுன்னா பை பை 2 ஆயிடும். n equal to 3 இருந்தா 3 பை பை 2. அப்போ ஆட் நம்பர் ஃபுல்லா 0, ஈவன் நம்பர்ல வேல்யூ வரும். அதனால என்னன்னு தெரியாது. கேன் கீப் இட் ஆஸ் இட் இஸ். நெக்ஸ்ட் சைன்ல வா. சைன்ல n பை எக்ஸ் பதிலா l பை 2 போட்டா எல்எல் கேன்சல் sin n பை பை 2. sin n பை பை 2 ஆல்சோ வி டோன்ட் நோ தி வேல்யூ. பேஸ்ட் ஆன் n வேல்யூ ஒன்லி. n-க்கு வேல்யூ கொடுத்தாதான் தெரியும். அதனால இதுவும் 0ன்னு சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் லோயர் லிமிட் வாங்க. லோயர் லிமிட்ல x பதிலா 0 போட்டா ஃபுல் டேர்ம் 0. இந்த sin n பை x பை l x பதிலா 0 போட்டா ஃபுல் டேர்ம் 0. ஸோ ஒன்லி அப்பர்ல 2 வேல்யூஸ்மே நான் 0. ஓகே, கமிங் டு ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் L, லோயர் லிமிட் L பை 2. அப்பர் லிமிட்டை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் போட்டீங்கன்னா எக்ஸ் பதிலா போட்டா L மைனஸ் L 0. அது ஃபுல்லா 0 மாத்திடுச்சு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பதிலா L போட்டீங்கன்னா sin L கேன்சல் sin n பை தட் இஸ் ஆல்சோ 0 போயிடும். லோயர் லிமிட் வா. x equal to L by 2 போட்டா L minus L by 2 is L by 2. இது நான் 0. இங்க L by 2 போட்டாலும் நான் 0. அப்ப டினாமினேட்ல இருக்கு, அதாவது லோயர் லிமிட்டுக்கு ரெண்டு வேல்யூமே நான் 0, இல்ல அப்பர் லிமிட்டுக்கு ரெண்டுமே நான் 0. ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல ரெண்டு லோயர் லிமிட் 0, செகண்ட் பிராக்கெட்ல ரெண்டு அப்பர் லிமிட்டுக்கும் 0. இது யாருக்கா டவுட் தம்பி? anybody having doubt? Yes, tell me, anyone having doubt? இல்ல சார். ஓகே, அவ்வளோதான் அப்ளை பண்ணுறேன். சார் அப்ளை பண்ணாது ஃபுல்லாக நான் 0 ஃபுல்லாக அப்படியே இருக்கு பாருங்க. இந்த டினாமினேட்ல இருக்கிறது நியூமரேட்டர் பண்ணுச்சு. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் L by 2 L cos n pi by 2 by n pi L square sin n pi by 2 by n square pi square is 2 by L. அது மல்டிப்ளை ஃபுல்லாக அவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 2 கேன்சல் L L கேன்சல் ஆகும். L cos n pi by 2 by n pi L square. அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க. இந்த காஸ் வந்து இங்க நெகட்டிவா இருக்கு. இந்த காசு மைனஸ் இந்த மைனஸ் பிளஸ், அப்ப பிளஸ் ஆயிடும் அந்த காசு. சைன் வா. சைன் இங்க பிளஸ், இந்த சைன் பாரு மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ், அப்ப ரெண்டு சைன் மட்டும் ஆட் ஆயிடும். காஸ் வந்து ரிவர்ஸ் சைன் இருக்கனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி 0. காஸ் ரிவர்ஸ் சைன்னால 0, சைன் வந்து சேம் சைன்னால நான் 0. அவ்வளவுதான் அது எழுதிக்க. இப்போ காஸ்ட்ல போயிடுச்சு, சைன் மட்டும் வந்துருச்சு. 2 by L of 2L square n pi by 2 by n square pi square and LL cancel, 2 is multiplied with, and final answer Bn equal to 4L by n square pi square sin n pi by 2. கொஞ்சம் லாங்கு, யாருக்கு புரியலன்னு கேளுங்க, I will explain. And substitute this Bn value in f of x, that is complete the problem. சார் இதுக்கு வந்து n வந்து ஆட் ஈவன் போடுறது சார். ஆட் போட்டாலும் வேல்யூ இருக்கும், ஈவன் போட்டாலும் வேல்யூ இருக்கும். போடுங்க, ஏதாவது செக் பண்ணலாமா? n equal to 1 போடுங்க. 5 by 2 1. 5 by 2 வேல்யூ இருக்கும். 2 போடுங்க. 5 வேல்யூ 5. நெக்ஸ்ட் 3 போடுங்க. 3 pi by 2 minus 1. 4 போடுங்க. 2 pi ஆயிடுமா? அப்ப ஈவன் ஃபுல்லா 0 ஆயிடும், ஆடு மட்டும் இருக்கும். இது ஈவன்ல 0, ஆட் ஒன்லி நாட் 0. டிடெக்ஷன் கேட்டாங்கன்னா அது யூஸ் பண்ணி எழுதலாம். டிடெக்ட் இல்லாதனால கீப்பிங் ஆஸ் இட் இஸ்.
வேற யாருக்கு டவுட் இருக்கு தம்பி? நோ சார். ஓகே, இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், அதில் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன், அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரைட்டா we are substituting. கொஸ்டின்ல இருக்கிற sin n by x by l அப்படியே as it is, and bn value you are substituting 4l by n square by square sin n by x. The operating question series function f of x equal to x. The limit equal to the next lesson, yeah, get the values of this. இந்த பவர் 4, பவர் 4 இருந்தா என்ன இன்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க? அதாவது வாட் ஐடென்டிட்டி we are using? பவர் 4 லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு முன்ன ப்ராப்ளம் we are using. அது வெரி குட், அவ்வளவுதான். பாஸ்ட் சரி, வெரி குட். இது வந்து என்ன கொஸ்டின் சீரிஸ், அப்ப a0 இருக்கும், an இருக்கும். ஆஃப் ரேஞ்ச் சீரிஸ். This is the formula f of x equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to an by l. n by l ஒரே x to apply upper and lower limit. This is the final answer. a0 equal to l. தம்பி அவுட் ஒன்லி எக்ஸ் மட்டும் தான் இன்டிகிரேட் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் an equal to 2 by l into 0 to l f of x cos n by x by l dx. Therefore f of x equal to x cos n by x. ஒரே டைம் இன்டிகிரேட், 2 டைம் இன்டிகிரேட் பண்றீங்க. டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து ஒரு டைம் பண்ண போகுது. u equal to x here, u dash equal to 1. dv equal to cos n by x by l, v equal to sin n by x by l by n by l, v1 equal to மறுபடியும் cos sin வந்து மைனஸ் காஸ் ஆகிடும், அவ்வளோதான். எழுதிட்டேன். 2 by l x sin n by x by l n by l. ஓகே, கம் டு ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருக்கிறது sin. சைன்ல x பதிலா l போட்டீங்கன்னா ll கேன்சல், ஸோ sin n by 0. லோயர் லிமிட் ஃப்ரண்ட்ல x இருக்கறனால this x equal to 0. So 0 to anything fully 0. Next one. Cosல x is replaced by l. l cancel. So cos n pi equal to minus in the whole square. Next lower limit x equal to 0. So cos 0 is 1. Minus of minus plus 1 added. 2 by l. The denominator terms in the numerator. Minus in the whole square in l square n square factor. L square by n square factor. So L square by n square factor is common. Take it outside and cancel is 2 by l. Or l cancel ஆகும். மீதி இருக்கிறது minus 1 whole power n minus 1. இப்போ r and even பிரிங்க. odd போட்ட என்ன வரும், even போட்ட என்ன வரும்பா? anyone of you tell me. oddல என்ன வேல்யூ இருக்கு, evenல என்ன? yes, விஷால் சொல்றியா? oddல -2 sir, evenல 0. அவ்வளவுதான். -2, evenல 0. And the -2 multiply with the outside bracket, it will become minus 4l by n square by square, where n is odd, even on the 0. That's it. And substitute this value in f of x. This f of x, a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n by x by l. The value substitute பண்ணிக்கங்க. l by 2 plus summation n equal to 1 to infinity minus 4l by n square by square cos n by x by l. அந்த n equal to 1 இடத்துல ஆடுன்னு நம்ம எழுதிக்கணும். நீங்க கொஸ்டின் எழுதுறப்ப எழுதிக்கணும் ஆடுன்ட்டு. இங்க ஆட் வேல்யூ மட்டும் தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவாங்க, பட் நம்ம எழுதுறப்போ ஆடுன்னு அப்படின்னு எழுதணும். Because we are going to substitute x equal to n equal to odd alone.
பார்சல்ஸ் போட்டிங்கன்னா இதுதான் பார்சல்ஸ் ஐடென்டி ஃபார்முலா 2 by L 0 to L f of x whole square equal to a naught square by 2 a naught இல்லை a naught square நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க a naught square by 2 plus n equal to 1 to infinity a n square. இப்போ known values can substitute here. Left hand side f of x equal to x, so x square ஆடும் 2 by L x square integration x cube by 3 அதுக்கு அப்புறம் லோவர் லிமிட் போட்டுங்கன்னா L cube by 3 வரும் அந்த L கேன்சல் ஆகிட்டு L ஸ்கொயர்ல இருக்கும் மறுபடியும் செகண்ட் டேர்ம்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஆல்சோ எல் ஸ்கொயர் தட் எல் ஸ்கொயர் ஆல்சோ பிரிங் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சிம்ப்ளை பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான். Sixteen L square by 5 power 4 take it outside. Rest of part n equal to odd only we are going to substitute. First odd 1, second odd 3, third odd 5. அதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். Then இது so 2L square by 3 minus L square by 2. Take it LCM 6. 2 into 2 4. 4L square minus 3L square by 2. அதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா you get L square by 6 equal to 16L square by 5 power 4. L square cancel 16 coming denominator 16 into 6 96 5 power 4 going up therefore 5 power 4 by 96 equal to 1 by 1 power 4 plus 1 by 3 power 4 plus 1 by 5 power 4. நான் முன்னாடி இருந்து காட்டுறேன் டவுட் இருந்தால் கேட்குறேன் இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து டவுட் இருந்தால் கேளு. சிம்பிளை பண்றீங்க இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர். Any doubt? Okay. No, sir. ஓகே ஆடை தான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதணும். ஆடை வந்து 2n மைனஸ் 1 எழுதணும். ஈவனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து 2n, ஆடோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து 2n மைனஸ் 1. n equal to 1ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா n equal to 0ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 2n plus 1. ஸோ ஃபோரியர் சீரிஸ் ஸ்டார்ட் வித் n equal to 1. ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம் இஸ் 2n minus 1. இந்த கொஸ்டின் அந்த ஃபார்மில் கேட்டதுனால யூ ஆர் ரைட்டிங் திஸ் வே. ஓகே next problem, prove that straight சொல்லிட்டாங்க prove that இல்லை f of x என்னன்னு நமக்கு சொல்லலை, நீங்கள் தான் ஞாபகம் வச்சு கண்டுபிடிங்க. எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குல்ல அதுதான் f of x. இப்போ ஃபோரியர் சீரிஸ் எழுதுவாங்க இல்லையா, ஃபோரியர் சீரிஸ் எழுதுறப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது f of x இருக்கும். அப்போ f of x equal to 1. இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சைனாக இருக்கு. அப்போ சைன் சீரீஸ்ன்னு ஐடென்டி பண்ணலாம். காசு இல்லாதனால பிஎன் கிடையாது, ஏஎன் கிடையாது. அப்போ ஆஃப் ரேஞ்ச், இப்போ ஆஃப் ரேஞ்ச் சைன் சீரியஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்படி ஞாபகம் புரியுதாப்பா? கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க, இது பார்ட்டியில் கேட்பாங்க. இது சைன் சீரீஸை காஸ் சீரீஸை ஐடென்டி பண்ணது 1 வச்சு ஐடென்டி பண்ணால் இட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இட் இஸ் ஒன்லி இன்வால்வ் சைன். சைன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது சைன் சீரீஸாக தான் இருக்கும், அது ஆப்ரேன் சைன் சீரீஸாக இருக்கும்.
லிமிட் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க 0 to L. அப்போ f of x equal to 1. therefore f of x equal to n equal to 1 to infinity bn sin n by x by L. f of x equal to 1 இருந்ததுன்னா 2 by L 0 to L 1 sin n by x by L. ஒரே டைம் இன்டிகிரேட் பண்ணா போதும். sin n by x by L இன்டிகிரேட் பண்ணா மைனஸ் cos n by x by L by n pi by L. அப்போ இது அப்பர் அண்ட் லோவர் லிமிட். sin cos ஆயிடுச்சு. காஸ்ல 0க்கும் வேல்யூ இருக்கும், Lக்கும் வேல்யூ இருக்கும். அதுதான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. அதை பிரிச்சுக்கலாம். மைனஸ் n ஹோல் பவர் n plus 1 by n pi. இது ஆடா ஈவனா தம்பி? ஆறுல வேல்யூ வருமா ஈவன்ல வேல்யூ வருமா செக் பண்ணுங்க. ஈவன் போடுங்க, என்ன வருது பார்க்கலாம். substitute n equal to even any one of you. Even 0 sir. even போட்டீங்கன்னா 0. வெரி குட். ஆர்ல போட்டா 4. Odd போட்டா 2 minus 2. அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டாங்க. எழுதிட்டு ஈவன் ஃபுல்லா 0, ஆடுக்கு வந்து நான் 0. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. Any doubt? Okay, I'll stop recording and we can recall the one of the things we have seen in the previous class. Period முடிஞ்சிச்சா சார்? இல்லை அப்படிலாம் இல்லை.